سے گورنر بنے ہیں آپ ہم تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کے پی میں کوئی مولا جٹ فلم چل رہی ہے. ادھر سے وزیر اعلیٰ کے پی آتے ہیں, کوئی بیان دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں وہاں پہ داخلہ بند کر دوں گا, گورنر ہاؤس میں داخلہ بند, اور پھر آپ کی طرف سے بیانات آتے ہیں. تو چل کیا رہا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں. مولا جٹ کی فلم میں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے اوتھ لیا اور اس کے بعد میں نے ایک آفر کی صوبائی حکومت کو, کیونکہ میں مرکز کا نمائندہ تھا, کہ میں صوبے اور مرکز بند پول کا کردار ادا کروں گا. صوبے کا جو مقدمہ ہے یا جو صوبے کے مسائل ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اگر مسئلے تو میں کوشش کروں کہ میں ان مسائل کو حل کروں. تو وہ یہ سمجھے میری کمزوری سمجھ کے, پتہ نہیں یہ گورنر بن گیا اور پتہ نہیں بہت ہو گیا, تو اس نے یہ سمجھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی ہے یا ورکر ہے تو میں اس کو دبا دوں گا. تو میں نے بھی 2 بیانات دیکھے, میں نے بھی تھوڑا صبر کیا, لیکن جب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو میں نے کہا میں اس کو اپنے جو اس کی طبیعت ہے اس کے مطابق جواب دوں. شروع میں آپ جواب نہیں دینا چاہتے تھے؟ میں نے کہا چلو صوبے کی عوام کے لیے دیکھیں, یہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صوبے کی عوام کے مسائل ہیں, ہم نے اس کو حل کرنا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا نا, اب آپ سوال کر رہے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے فل سٹاپ لگا دیا. میں نے کہا آج کے بعد آپ کو کوئی پریس کانفرنس آئے گی تو میں جواب دوں گا. اور میں جواب دینا شروع کیے, پھر لوگوں سے فونیں کروانا شروع کر دی کہ یہ کہتے ہیں. تو میں کہا فونیں نہ کروایا کریں. ریکویسٹ یہ آئی کہ نہ کہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. مطلب ہے کہ میں نے کہا اگر آپ لوگوں کے والد کو یاد کریں گے تو آپ کے والد پہ بھی سوالات تو اٹھیں گے نا. تو اور اگر آپ کسی کو یاد کریں گے تو اگر میں آپ کے اوپر ایسے کہوں کہ آپ, تو ٹھیک ہے, تو کہوں تو 4 انگلی تو اپنی طرف بھی ہے نا. بالکل ٹھیک. تو آپ کی اپنی عزت آپ نے کروانی ہے, میں نے اپنی عزت خود میں اگر آپ کو عزت دوں گا تو آپ میری عزت کریں گے, جب عزت نہیں کریں گے میری تو اسی طرح سے جواب ہوگا. پھر انہوں نے اپنے وزراء سے کہہ دیا کہ آپ اس کو جواب دیں. میں نے وزراء کو کہا کہ آپ کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. وزراء کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ وہ جو کچھ بھی کہیں انہوں نے نوکری کرنی ہے نا, نوکری بھی تو کرنی ہے نا. جیسے سی ایم صاحب آتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں, فوٹو سیشن کرتے ہیں, اندر اچھے بچے بنے ہوتے ہیں, جو چیز بھی کہتے ہیں مان جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ میں نے تو ادھر حاضری بھی کرنی ہے, تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں جو ان کا اپنا پرانا طریقہ ہے. یعنی ان کا رویہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ. اندر تو بالکل ایسے ہیں جیسے کلاس روم میں بیٹھا ہوں اسکول کے. کلاس روم میں بیٹھے اتنے اچھے بچے آپ کیسے بنا لیتے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب سے پوچھیں. یہ جو بات چلی کہ جی جلسہ ہے پی ٹی آئی کا, پھر ملتوی ہوا, صبح اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے, لوگ گئے, انہوں نے انفارم کیا اور وہیں سے میسیج آیا, یہ سب چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں آپ صرف گورنر نہیں ہیں, آپ باخبر آدمی ہیں. میں پشاور میں بیٹھا ہوں ادھر ایک سائڈ پہ. پشاور سے تو خبر نکل رہی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی بات. جلسہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا. اچھا, آپ کا تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کے کورسپونڈنٹ ہوں گے. کیا انہوں نے جلسہ گاہ دکھایا؟ کیا سٹیج دکھایا؟ کرسیاں دکھائیں؟ کتنے ہزار کرسیاں لگی تھیں؟ کیا کوئی وہاں پہ رات کو موسیقی کا پروگرام شروع تھا؟ کیا لائٹیں لگی تھیں؟ کسی نے جلسہ گاہ کے وزٹ کیا؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. پہلے سے فیصلہ نہیں کرنا, بس ہائپ کریٹ کرنی ہے, پھر اچھے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے. انہوں نے تو یہ کہا تھا نا, کسی کا باپ ہمیں نہیں رہ سکتا اور ہم ڈی چوک میں جلسہ کر کے دکھائیں گے ورنہ سیاست چھوڑ دیں گے. تو پھر کوئی ڈیڈی آیا ہوگا جنہوں نے کہا ہوگا جلسہ نہیں کرنا ہمیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی ڈیٹ آئی ہے اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو جلسے کی آئی ہے؟ ڈاؤٹ فل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے؟ نہیں, کیا ہے یعنی پارٹی خود نہیں کرنا چاہتی یا ہونے نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہے؟ کچھ تو علیمہ خان نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ عمران باہر نہ آئے, ان کی دکانداری چلتی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, 1 لائنر ہے کہ این آر او چاہتا ہے ہر صورت میں. این آر او؟ بالکل, ہر صورت میں این آر او چاہتے ہیں. کسی صورت مجھے این آر او مل جائے اور میں باہر نکل آؤں, اور ان کی پارٹی کوشش کرے کہ کچھ بھی ہو جائے باہر نہ نکلے. پارٹی چاہتی ہے وہ باہر نہ آئیں اور عمران خان چاہتے ہیں وہ باہر آئیں, تو یہ چل یہ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے چل رہا. آپ دیکھیں نا حالات دیکھیں. علیمہ خان نے کیا کہا, کے پی میں کیا سچویشن ہے, کے پی کی صورتحال آپ دیکھیں کہ دستوں گریبان ہے. کس لیے دستوں گریبان ہے؟ کرپشن کے پیسوں کی تقسیم میں دستوں گریبان ہے. جو کیبنٹ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے حقوق کے لیے دستوں گریبان ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے, میں کہتا ہوں آپ کرپٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے, اتنے پیسے کھا لیے, ہمیں حصہ نہیں ملا. سب اس طرف ہے. میں تو پہلے دن کہہ دیا تھا, میں نے کہا یہاں پر نرخ نامے لگے ہوئے ہیں, کلاس 4 کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں, ہر قسم کے ریٹ لگے ہوئے ہیں. جب ایک شخص جاتا ہے عمران کے پاس منسٹر کی جا رہی ہے تو ساری کرپشن, اس نے کہا جا کے پریس کانفرنس کرو. دوسرا جاتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر کمیٹی بناتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, چوروں کے لیے جو ڈاکوؤں کی کمیٹی بنا دی. اب انہیں بتا دیا کہ یار جس نے کہا کہ کرپشن کی اس کو نکال دیا. پھر سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جو میرا لائل ہے تو وہ دستخط کر کے دے کاغذ پہ, اسٹامپ پیپر پہ, جسے نہیں کیے ان کے
उखाड़ उछाड़ शुरू नहीं है केपी में। नहीं, कैबिनेट के लोगों से दस्तखत करवाते हैं कि मेरे वफादार बनो। मैंने ये आतिफ खान को क्यों हटाया अहदे से, उन्होंने दस्तखत नहीं जुनैद खान को क्यों हटाया अहदे से, किए। बाकी जिन जिन्होंने दस्तखत नहीं किया सबको अहदों से हटा दिया, तर्जुमानी से हटा दिया। तो अपनी वफादारी के दस्तखत लेते हैं या बानी पीटीआई की? पहले तो अपनी करप्शन बचाने की कर लेंगे ना कि मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो तो लेंगे। और करप्शन की दास्तान तो आप आए ना खैबर हुआ, आपको हम आपको दावत देते हैं, ज़रा दास्तान सुने कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपके तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है इस वक्त केपी में बहुत अंत की। वन पॉइंट एजेंडे पे काम है ना, न उनको लॉ एंड ऑर्डर से रोका है, न उनको डेवलपमेंट से सरोकार है, न उनको नौजवानों के रोज़गार से सरोकार है। एक पॉइंट एजेंडा है, जैसे उसको किसी ने बता दिया कि बस आपके बड़े चंद दिन है, जो चीज़ समेट सकते हो समेट लो। और जो से गवर्नर बने हैं आप, हम तो ऐसा देखते हैं जैसे केपी में कोई मौला जट फिल्म चल रही है। इधर से वज़ीर आला केपी आते हैं, कोई बयान देते हैं, वो कहते हैं जी मैं वहाँ पे दाखिला बंद कर दूंगा, गवर्नर हाउस में दाखिला बंद, और फिर आपकी तरफ से बयानात आते हैं। तो चल क्या रहा है? यानी कुछ भी नहीं। मौला जट की फिल्म में आखिर में क्या होता है? देखिए मैंने ओथ लिया और उसके बाद मैंने एक ऑफ़र की सूबाई हुकूमत को, क्योंकि मैं मरकज़ का नुमाइंदा था, कि मैं सूबे और मरकज़ बंद पुल का किरदार अदा करूँगा। सूबे का जो मुकदमा है या जो सूबे के मसाइल हैं, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है तो अगर मसले, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उन मसाइल को हल करूँ। तो वो ये समझे मेरी कमज़ोरी समझ के, पता नहीं ये गवर्नर बन गया और पत्नी बहुत हो गया, तो उसने ये समझा कि पीटीआई का कोई एमएनए एमपी है या वर्कर है तो मैं इसको दबा दूँगा। तो मैंने भी 2 बयानात देखे, मैंने भी थोड़ा सब्र किया, लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो मैंने कहा मैं इसको अपने जो उसकी तबीयत है उसके मुताबिक जवाब दूँ। शुरू में आप जवाब नहीं देना चाहते थे? मैं कहा चलो सूबे की आवाम के लिए देखें, ये लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। सूबे की आवाम के मसाइल हैं, हमने उसको हल करना है। जैसे आपने भी कहा ना, अब आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। मैं आज के बाद आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो मैं जवाब दूँगा। और मैं जवाब देना शुरू किए, फिर लोगों से फ़ोनें करवाना शुरू कर दी कि ये कहते। तो मैं कहा फ़ोनें ना करवाया करें। रिक्वेस्ट ये आई कि ना कहें, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, मतलब है कि मैंने कहा अगर आप लोगों के वालिद को याद करेंगे तो आपके वालिद पे भी सवाल तो उठेंगे ना। तो और अगर आप किसी को याद करेंगे, तो अगर मैं आपके ऊपर ऐसे कहूँ कि आप, तो ठीक है, तू कहूँ तो 4 उंगली तो अपनी तरफ भी है ना। बिल्कुल ठीक। तो आपकी अपनी इज़्ज़त आपने करवानी है, मैंने अपनी इज़्ज़त खुद कर। मैं अगर आपको इज़्ज़त दूंगा तो आप मेरी इज़्ज़त करेंगे, जब इज़्ज़त नहीं करेंगे मेरी तो उसी तरह से जवाब होगा। फिर उन्होंने अपने वज़रा से कह दिया कि आप इसको जवाब दें। मैंने वज़रा को कहा आपके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। वज़रा के लिए आम माफ़ी का ऐलान है? वो जो कुछ भी कहें? उन्होंने नौकरी कर दी ना, नौकरी भी तो कर दी है ना। जैसे सीएम साहब आते हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, अंदर अच्छे बच्चे बने होते हैं, जो चीज़ भी कहते हैं मान जाते हैं। बाहर जाते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने तो उधर हाज़िरी भी करनी है, तो फिर वो शुरू हो जाते हैं जो उनका अपना पुराना तरीका है। इनका रवैया आप कह रहे हैं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ? अंदर तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे क्लासरूम में बैठा स्कूल के। क्लासरूम में बैठे इतने अच्छे बच्चे आप कैसे बना लेते हैं? क्या शबाज शरीफ साहब से पूछें। ये जो बात चली कि जी जलसा है पीटीआई का, फिर मुलतवी हुआ, सुबह अडयाला जेल के दरवाजे खुले, लोग गए, उन्होंने इन्फॉर्म किया और वहीं से मैसेज आया, ये सब चल क्या रहा है? देखिए आप सिर्फ गवर्नर नहीं हैं, आप बाखबर आदमी हैं। मैं पेशावर बैठा हूँ इधर एक साइड तो पे। पेशावर से तो खबर निकल रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बात जलसा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। अच्छा, आपका तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे, क्या उन्होंने जलसागाह दिखाया, क्या स्टेज दिखाया, कुर्सियाँ दिखाई, कितने हज़ार कुर्सियाँ लगी थी, क्या कोई वहाँ पे रात को मौसीकी का प्रोग्राम शुरू था, क्या लाइटें लगी थी, किसी ने जलसागाह की विज़िट किया, क्या था? कुछ भी नहीं था। पहले से फैसला नहीं करना, बस हाइप क्रिएट करनी है, फिर अच्छे जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। इन्होंने तो ये कहा था ना, किसी का बाप हमें नहीं रह सकता और हम डी चौक में जलसा करके दिखाएंगे वरना सियासत छोड़ देंगे। तो फिर कोई डैडी आया होगा जिन्होंने कहा होगा जलसा नहीं करना अपने। तो आपको लगता है कि ये जो नई डेट आई है इसका भी यही इंजाम होगा जो जलसे की आई है? डाउटफुल है, मैं समझता हूँ कि जलसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं, क्या है यानी पार्टी खुद नहीं करना चाहती या होने नहीं दिया जाएगा? क्या है? कुछ तो अलीमा खान ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि ये सब चाहते हैं कि इमरान बाहर ना आए, इनकी दुकानदारी चलती रहे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा, 1 लाइनर है कि एनआरओ चाहता है हर सूरत में। एनआरओ? बिल्कुल, हर सूरत में एनआरओ चाहते हैं, किसी सूरत मुझे एनआरओ मिल जाए और मैं बाहर निकल आऊँ। और उनकी पार्टी कोशिश करे कि कुछ भी हो जाए बाहर ना निकले। पार्टी चाहती है वो बाहर ना आए और इमरान खान चाहते हैं वो बाहर आए, तो ये चल ये रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे चल रहा है। आप देखें ना, हालात देखें,